Welcome to today's English first paper class. In English first, in, at least in English first paper class, we should maintain from beginning to the end an English environment. Marjot, today are you upset for anything? Not No, sir. looking so sad like Farabi? Okay, we are going to read English first paper, Unit 3, Lesson 1. Unit 3, Lesson 1. Look at the pictures. Can you guess anything what we are going to read today? Okay, see some more Yes, sir. pictures. Health. Unhealthy boy, healthy boy. Today our lesson is about health. We are going to read actually health, not so big, but this text has come in 2017, 2015, and 2015. Two times it has come in the GSC final exam, board exam. So the text, I hope it's very important. I hope everybody will take the text very seriously and do the class with your 100% concentration. These are the learning outcomes that we will have learned by the end of the lesson. Okay, today I will read the text first, then I will give you the word meaning. Health is a condition of our body and mind. It may be good or bad. Good health means healthy body free from disease. It is essential for everyone to lead a happy life. If we are not in good health, we cannot concentrate on any activity in our life. Very important text. The main text is here. Health is a condition of our body and mind. স্বাস্থ্য হচ্ছে আমাদের শরীর এবং মনের একটা অবস্থা. Here condition means state, অবস্থা. The health, if your body, your physical condition will tell you either you are healthy or unhealthy. It is the main meaning of this sentence. Your physical condition. If I look at your face, I can understand if you are sad, if you are healthy, if you are well or not, if you are sick or not. Just your face will tell that, isn't it? By looking at a person, Yes, sick person, and by looking at a healthy person, you can understand either he is healthy or unhealthy. So for this reason, health is the condition of our body and mind. Health is your condition of our body and mind. স্বাস্থ্য হচ্ছে আমাদের শরীর বা মনের একটা অবস্থা, মানে আমরা শরীর বা মনটা দেখি আমরা কি করতে পারি, সে কি হেলদি না আনহেলদি সেটা আমরা বুঝতে পারি। The second সেটাই বলছে, health can be good or bad. It মানে কি এখানে, what does it mean here? It means health. Health may be good or bad. Health may be good or bad. আমাদের সেই স্বাস্থ্য কি হতে পারে, ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। আর তুমি ভালো বা খারাপ কিনা সেটা আমরা কি দেখে বুঝতে পারবো? Body and mind. একজন মানুষ বলে, if you are sick, by looking at your face I can tell that you are sick, isn't it? If you are mentally upset, if you are harassed, or if for anything you are not feeling good, you are mentally, physically you are good but mentally upset, that also you can understand by seeing your face. There's triggers in men's smile. There's triggers in men's smile. This is a famous quotation of William Shakespeare in Macbeth. যখন ডানকানকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন লেডি ম্যাকবেথ হত্যা করেছিল, তখন লেডি ম্যাকবেথ হত্যা করে তখন সবার আগে সে কি কান্না ছেলেদের সামনে, ম্যাকডাফ আর ম্যাকডোনাল্ডের সামনে, তার দুই ছেলের সামনে, রাজাকে হত্যা করার পরে তখন ম্যাকবেথ সেনাবাহিনী প্রধান আর তার স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথ, সে কি কান্না ছেলেদের সামনে এসে, তখন বড় ছেলে বুঝতে পেরেছিল, ছোট ভাইকে বলতেছে, there's triggers in men's smile. সে অনেক কান্না করছে আমাদের জন্য, কিন্তু নয়, আসলে সত্য কান্না নয় এটা, তার সেই কান্নার ভিতরে লুকিয়ে আছে সেই নিষ্ঠুর অমানসিক, সেই ভয়ঙ্কর সে তার রূপটা, সে আসলে এটা হচ্ছে তার উপরে কান্না। আসলে মানুষ মুখ দিয়ে কোনো কিছু হাইড করতে পারে না, দেখবে এরকম অনেক মানুষ আছে, ঠিক আছে, আমরা বুঝে ফেলতে পারি সে কি হাসি দিয়ে কথা বলছে ঠিক, কিন্তু আসলে তার সেই হাসির ভিতরে কি লুকিয়ে আছে, তার দুষ্ট যেটা ক্ষতি করার মানুষের লুকিয়ে আছে। There's triggers in men's smile. এটা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সেই ম্যাকবেথের একটা উক্তি। ওকে, সে কথা বলা হচ্ছে হেলথ ইজ এ কন্ডিশন অফ আওয়ার বডি এন্ড মাইন্ড। শরীর এবং মনের অবস্থাই হচ্ছে হেলথ। ইট মে বি গুড অর ব্যাড। আর আমাদের স্বাস্থ্য কি হতে পারে, ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। সেটা আমরা শরীর এবং মন দ্বারা উই ক্যান গেস, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। গুড হেলথ মিন্স, শুধু হেলথ না, গুড হেলথ মিন্স মানে বোঝানো হয়ে থাকে, রেফার্স, সিগনিফাইজ
or defines. It has many synonyms. Healthy body, free from disease. ভালো স্বাস্থ্য মানে কি? You are free from disease. You are free from disease. যে অসুস্থ সে বুঝতে পারে সুস্থতা যে কত বড় আল্লাহর নিয়ামত, তাই না? আমরা যারা আলহামদুলিল্লাহ আমরা সুস্থ আছি, তাই না? অসুস্থ হলে বোঝা যায় যে কি পরিমাণ সেটা আসলে কষ্টকর। ওকে, গুড হেলথ মিন্স হেলদি বডি, সুস্থ শরীর, ফ্রি ফ্রম ডিজিজ, রোগ মুক্ত, রোগ মুক্ত। ইট ইজ এসেনশিয়াল ফর এভরিওয়ান টু লিড এ হ্যাপি লাইফ। It is essential. It is means good health. It pronoun instead of good health is used here. It is essential. It's significant, mandatory, compulsory, or inevitable. You can say for everyone, for everybody to lead a happy life. একটা সুখী জীবন যাপন করার জন্য। এখানে লিড মানে পরিচালনা করা, লিড মানে এখানে লিভ, জীবন যাপন করা। If we are not in good health, why? Why it is very important for us? If we are not in good health, it is first conditional. If conditional sentence ব্যবহার করা হয়, conditional tense, if যদি, if we are not in good health, যদি আমাদের স্বাস্থ্য ভালো না হয়, we can't concentrate on any activity in our life. এটাই সত্য। যদি একজন অসুস্থ মানুষকে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়, সে কি করবে? ধর একটা লোক, সে মারাত্মক ক্রনিক ডিজিজ সে সাফার করছে, তাকে যদি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়ে দেয়, সে কি ভালো বোধ করবে? সে ফার্স্টে স্যার নিজে চিকিৎসা নেবে স্যার। হ্যাঁ, সে ভালো বোধ করবে না। হ্যাঁ, সে চিকিৎসা নিতে পারবে, অনেক কিছু ভাববে যে, কিন্তু দেশ শাসন করার যে একটা মোহ, যে একটা সুখ, যে একটা লাস্ট ফর পাওয়ার, সেটা তার ভিতরে আসবে না। সে বলবে ভাই আগে আমি সুস্থ হইনি, আমি নিজে আগে বাঁচতে পারি। এটাই আসলে যে অসুস্থ সে বুঝে। এই জন্য বলা হচ্ছে ইফ উই আর নট ইন গুড হেলথ, যদি আমরা ভালো স্বাস্থ্য না থাকে, ইট ইজ ফার্স্ট মানে ফার্স্ট কন্ডিশনাল, প্রথম কন্ডিশনালটা যদি ইফ যুক্ত ক্লজটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, পরে ক্লজ সাবজেক্টের পরে ফিউচার ইনডিফিনিট হয়। আর অর্থ অনুযায়ী কেন বসতে পারে, মেও বসতে পারে, মাস্টও বসতে পারে, শুডও বসতে পারে। এখানে ক্যান বসেছে, যে আমরা সক্ষমতা বোঝাচ্ছে, অ্যাবিলিটি বোঝাচ্ছে, অ্যাবিলিটি বুঝালে ক্যান বসে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো, ক্যান নট যখন তোমরা লিখবা তখন কিন্তু মধ্যখানে স্পেস হবে না। ক্যান নট, কোন স্পেস আছে সবাই খেয়াল করো? ইজ দেয়ার এনি স্পেস? নো, ক্যান নটের মধ্যখানে কোনো স্পেস বসে না। কনসেন্ট্রেট, মনোযোগ দাও, কনসেন্ট্রেটের পরে সবসময় প্রিপোজিশন কি বসে? অন বসে। তোমাদের কিন্তু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইদাউট ক্লু আছে, সেখানে কিন্তু এগুলো অনেক কাজে আসবে। কনসেন্ট্রেট দিয়ে আমি দেখেছি অনেক ফিল ইন দ্য গ্যাপস আসে। কনসেন্ট্রেট অন এনি অ্যাক্টিভিটি অফ লাইফ, কোন কর্মকাণ্ডে সে কি করতে পারে না? মনোযোগ দিতে পারে না। আপ্রোভার গোস, একটা প্রবাদ বাক্যের প্রচলন রয়েছে। এখানে গো মানে যাওয়া না, এখানে গো মানে কি? প্রচলন থাকা। মানে সেটা প্রচলন মানে কি? মানুষের মুখে মুখে আছে আর কি, সবাই মুখে মুখে এটা বলে, হেলথ ইজ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যই সম্পদ। যত সম্পদ আছে সব সম্পদের বড় সম্পদই কি? স্বাস্থ্য। It means the health is equally valuable as gold or any other personal possessions. তোমার গোল্ড আর তোমার অন্য কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ যেমনই গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক একইভাবে স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ। ইট মিনস, এর মানে হচ্ছে হেলথ ইজ ইকুয়ালি, সমানভাবে, ইকুয়ালি মানে কি? প্রপোর্শনেটলি ভ্যালুয়েবল, মূল্যবান, ভ্যালুয়েবল মূল্যবান, যেটা অ্যাজ গোল্ড, কিসের মতো? গোল্ডের মতো। অ্যাজ এখানে প্রিপোজিশন, or any other personal possessions, or অন্য কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি, possessions, যারা possessions মানে তোমার যেটা তোমার মালিকানায় রয়েছে, অকুপেশনে রয়েছে। We may have vast wealth. Vast মানে কি? What does the word vast mean? বিশাল, enormous, large, massive, colossal, big, বিশাল সম্পত্তি তোমার থাকতে পারে। ভাস্ট, যেটা একটু আগে বললাম আমি, যে তোমাকে যদি প্রধানমন্ত্রী চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়, হাউ উড ইউ ফিল? দ্যাট সেন্টেন্স এখন আসতেছে। উই মে হ্যাভ, আমাদের থাকতে পারে, উই মে হ্যাভ আমাদের থাকতে পারে, মেটা দ্বারা প্রবাবিলিটি বোঝায়, সম্ভাবনা। উই মে হ্যাভ, হ্যাভটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব এখানে। ভাস্ট ওয়েলথ, বিশাল সম্পত্তি, এন্ড প্রপার সম্পদ, এন্ড প্রপার্টি সম্পত্তি, বাট কিন্তু ইফ উই আর নট হেলদি, যদি আমরা সুস্থ না হই, উই ক্যান নট এনজয় দেম, রিজয়েস দেম, ডিলাইট দেম, নো ওয়ার্ক উইল। অনেক মানুষ আছে, তোমার এই যে কয়দিন আগে যে মারা গেল বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি, কয়েক মাস আগে, আমি যখন আমার বাড্ডা বাসা ছিল, আসা যাওয়া করার সময় ওনার বিশাল একটা পিকচার যমুনা ফিচার পার্কের সামনে দেওয়া আছে। যমুনা ফিচার পার্কের যে মালিক নুরুল ইসলাম বাবু মারা গেলেন করোনায়। চায়না থেকেও ডক্টর আনা হয়েছিল, তোমরা জানো কি সেটা? চায়না থেকে যারা করোনা স্পেশালিস্ট, এরকম একটা টিম এসেছে তাকে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য। পেরেছে কি? বাঁচাতে পারেনি। আসলে সুস্থতা, অসুস্থ হলেই পৃথিবীর কোনো সম্পদেই কাজে আসে না। অথচ যমুনা ফিচার পার্কের মালিক মানে বুঝো, পৃথিবীর কত? তৃতীয় বৃহত্তম মল, তাই না? তৃতীয় বৃহত্তম মল।
আমি যতবার ঢুকেছি আমি দক্ষিণ এশিয়া পাজেলে স্যার সব পড়ে থেকে গেছি। বড়। আমি যতবার ঢুকেছি মানে যেখান দিয়ে ঢুকে সেখান দিয়ে বের হতে পারিনি, কারণ ভেতরে এত বড় মার্কেট, তুমি হারিয়ে যাবা। তুমি যদি 10-12 যাও তারপর তুমি সেখানে হারাই যাবা, এত বড় মার্কেট করেছে সেটা। দক্ষিণ এশিয়া সব থেকে বড় মার্কেট। হ্যাঁ, এশিয়া তো বড়, পৃথিবীর মানে 3 নম্বরে আছে। যাই হোক, যত বড় সম্পত্তি থাকুক, কিন্তু অসুস্থ হলে সে কাজে, সম্পদও কাজে আসে না। আবার সম্পদের অভাবে অনেকে চিকিৎসা না নিয়ে মারা যায়, এটাই সত্য। ওকে, টু কিপ আওয়ারসেলস হেলদি উই হ্যাভ টু ডু সার্টেন থিংস। টু কিপ আওয়ারসেলস, এটা হচ্ছে আওয়ারসেলস রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। হেলদি, আমাদের নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য, আমাদের নিজেদেরকে কি রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য উই হ্যাভ টু ডু সার্টেন থিংস, আমাদের কিছু স্পেসিফিক জিনিস করতে হবে, আমাদেরকে কিছু নির্দিষ্ট কিছু জিনিস মেনে চলতে হবে। হ্যাভ টু শব্দটা মাস্টের প্রতিশব্দ। হ্যাভ টু কিসের প্রতিশব্দ? মাস্ট এর মাস্ট। প্রতিশব্দ। মাস্ট, নিড, হ্যাজ টু যে অর্থ দিয়ে থাকে, হ্যাভ টু সে একই অর্থ দিয়ে থাকে। মানে ইট ইজ ইউর ম্যান্ডেটরি ডিউটি, কম্পালসারি ডিউটি টু ডু সার্টেন থিংস। সার্টেন মানে কি? স্পেসিফিক। নির্দিষ্ট। উই হ্যাভ টু টেক এ ব্যালেন্স ডায়েট। প্রথমে কি আমাদেরকে একটা ভারসাম্যপূর্ণ, এতক্ষণ তো আমরা দেখো চমৎকার একটা টেক্সট, প্রথমে আমাদেরকে স্বাস্থ্যের উপকারিতাটা বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন ভালো স্বাস্থ্য থাকতে হবে, নাও কিভাবে থাকবো সেটা এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে। আসলে ইংলিশ ফর টুডেটা খুব চমৎকার টেক্সট, যারা ডিজাইন করেছে, যারা লিখেছেন, ওনারা হাইলি হাইলি, তার প্রোফাইল তাদের অনেক হাইলি এডুকেটেড পারসন, তারা বুঝেন যে প্রথমে তুমি কেন কেন ব্যালেন্স ডায়েট মেনে চলবে, তার আগে তোমাদেরকে গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে হেলথ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ। এবারে বলছেন যে কিভাবে, হাউ ক্যান ইউ মেনটেইন এ গুড হেলথ। প্রথম তোমাকে যে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু, দ্যাট মিনস উই হ্যাভ টু টেক আ ব্যালেন্স ডায়েট। ঠিক আছে, আজকে বিফ রান্না ভালো হয়েছে, আম্মু খুব সুস্বাদু রান্না করেছেন, একসাথে তুমি সব খেয়ে ফেললা, নো। মিষ্টি, বাসায় মিষ্টি তোমার অনেক পছন্দ, মামা মিষ্টি নিয়ে এসেছে, তুমি একসাথে অনেকগুলো খেয়ে ফেললে, নো। ইউ হ্যাভ টু মেনটেইন দ্য ব্যালেন্স, তাই না? আমাদেরকে এগুলি কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া অনেক রোগের কারণ হয়ে থাকে, এবং অনেক সময় অনেক খাবার আমরা পছন্দ খাই না, যেগুলো আমাদের খাওয়া উচিত, সেটা বলা হয় ব্যালেন্স ডায়েট। মিনস যে খাবারগুলো আমাদের ক্যালসিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন রয়েছে, এগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রতিদিন আমাদেরকে খেতে হবে। উই মাস্ট এক্সারসাইজ রেগুলারলি, আর যেটা করতে হবে আমাদেরকে, উই মাস্ট এক্সারসাইজ, এখানে আর হ্যাভ টু ব্যবহার না করে মাস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। উই মাস্ট এক্সারসাইজ রেগুলারলি, নিয়মিত ব্যায়াম করব, টু কিপ আওয়ার বডি ফিট ফর ওয়ার্ক। কারণ কাজের জন্য ফিট থাকতে হলে কি করতে হবে? ব্যায়াম, আর ব্যায়াম আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখে। দেয়ার ইজ অ্যান ওল্ড সেইং, এক প্রাচীন এক প্রবাদ রয়েছে। সেইং মানে কি? প্রবাদ বাক্য। প্রভাব। ওয়ার্ড মিনিং গুলো দিব এখন, এখানে লেখা আছে সব নেক্সট পেজে। সেইং মানে ম্যাক্সিম, প্রবাদ বাক্য। কি সেটা? এভরিবডি নোজ দিস, আর্লি টু বেড এন্ড আর্লি টু রাইজ মেক্স আর ম্যান হেলদি, ওয়েলদি এন্ড ওয়াইজ। এখন সায়েন্টিস্ট আছে, আমি কদিন একটা কলাম পড়েছিলাম, সায়েন্টিস্টরা বলে তুমি স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে এবং কাজগুলো সুন্দরভাবে করতে হলে প্লিজ ডোন্ট স্লিপ আফটার দ্য মর্নিং। মানে সূর্যাস্তের পর আর কেউ ঘুমাতে তারা নিষেধ করেন। সায়েন্টিস্টরা ইদানিং এটা নিয়ে খুব ইয়ে করেন, যেমন এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তেমনই এটা দৈনিক কাজটা কি করে, প্রভাবিত করে। সো উই শুড নট কিপ লেট আওয়ার্স, আমরা দেরি করে ঘুমোতে যাব না। আমরা এখন হ্যাবিট হয়ে গিয়েছে রাতের 1টা 2টা বাজে ঘুমোতে যাওয়া, দ্যাট ইজ ভেরি ইনজুরিয়াস টু হেলথ, ডিট্রিমেন্টাল টু হেলথ। সো উই শুড নট কিপ লেট আওয়ার্স, we should go to bed early at night and rise early in the morning. It's science, it's science, pure science, no doubts. If you want to remain healthy, if you want to complete your work properly and proportionately, you have to go to bed early and rise early. Make this আর্লি। habit and you will be successful in your life. Peace of mind is another condition for good health. Peace of mind. Peace of mind. মনের শান্তি, এটা মাইন্ড। থাকা লাগবে। শান্তি, পিস মানে কি? শান্তি ইজ শান্তি। অ্যানাদার কন্ডিশন ফর গুড হেলথ। ভালো স্বাস্থ্যের আরেকটা অবস্থা, শর্ত, অবস্থা বোঝাচ্ছে। সো উই মাস্ট নট ওয়ারি ওভার স্মল থিংস অফ লাইফ। জীবনের ছোট ছোট জিনিস নিয়ে ভেবে চিন্তা করে আমরা কি করব না, মন খারাপ করব না, স্বাস্থ্য খারাপ করব না। ওয়ারি মানে দুশ্চিন্তা করা, কখন আমরা দুশ্চিন্তা করব না। as far as possible we have to keep aloof from this wariness. Okay, please write down some word meanings now. First word, disease. Write down the word meanings that will help you for your MCQ during jump. Please write down, everybody. Open your CW copy now. Disease, illness, sickness, or malady. Just write down the meaning.
Tomorrow you don't have school, right? তোমাদের একটা বন্ধ আছে আগামীকাল। Yes, sir. যারা ভিডিও অফ রেখেছো অনেকেই, প্রায় 10-15 জন হবে। It's really sad. In spite of telling you again and again, স্যার অন করছি why do you do this? It's really স্যার বন্ধ হয়ে গেছিল follow your teacher, your authority. Whatever the instruction comes, you should follow this. Be obedient. Don't be disobedient. আমরা ভালো মানুষ হব। ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার আগে ভালো মানুষ হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্যার আমাদের কি দেখা হয়েছে মার্চের এটা? 30 তারিখ থেকে স্কুল খুলবে এটা কি Everybody? শিওর? Okay, I am going to next word. Write down this meaning. Essential, necessary or significant. Samir Rahman, why you are looking up? Okay, write down. স্যার স্যার ইম্পর্টেন্ট হাজার স্যার এসেনশিয়ালের সাথে স্যার আমাদের যে 30 তারিখ থেকে যে স্কুল খোলার কথা এটা কি খুলবে? সরকারি করোনা তো আবার বাড়তেছে জি স্যার বাড়তেছে তো আবার। I don't know that. If decision changes, then my স্যার খবর দেখেন তাহলে government knows that. Government knows that it's a government decision, so we should not Sir. comment earlier anything. Okay, if you are done, I'll go to. স্যার এসেনশিয়ালের সাথে কি স্যার ইম্পর্টেন্ট হাজার স্যার Okay, write down this, please. It's government decision. A government has the power to start the class, to stop the class, isn't it? Prime Minister. স্টার্ট করলে খুব ভালো হবে হ্যালো স্যার If coronavirus increases again, the decision might change, isn't it? Yes, sir. So done. Okay, Taskin, yeah, you can write down. Yes, why not? Taskin Ahmed. Okay, if you're done with this meaning, I'm going to next page. Concentrate, to focus or centralize. To focus or centralize. Possession, ownership or authority. Please write down. These words would help you to find out your MCQ during exam. I can see Taskin's hand, his pen, his paper. Though I don't see his face, but it's important to see that he's doing. Mr. Naeem Ahmed, aren't you স্যার আমি writing? ভিডিওটা স্যার অফ স্যার আমি একটু ভিডিওটা অফ করতে পারি স্যার আমার নেটে অনেক ডিস্টার্ব দিচ্ছে স্যার Okay. বোঝা গেছে আর প্রথম ক্লাসে তো 20 বাজে আমার কারেন্ট চলে গেছিল Oh, very sad. Okay, I am going to next word. ইয়েস স্যার Okay. Proverb. Proverb means saying or maxim. If this text comes, this MCQ will come. What does the proverb mean? And the option might be saying or maxim. Prabhat Bhakta. In Bangla, if you say. Roll 417. Where are you? Are you lying? না স্যার আমি তো রোল 12 No, 417. Marwa. Maroa. তোমার নামের প্রনাউন্সিয়েশনটা কি বলো তো? 417. মারওয়া Marwa. মারওয়া It might be the most uncommon name in Bangladesh. I never heard such kind of name. আসসালামু আলাইকুম স্যার
ওয়ালাইকুম সালাম জিতু স্যার মাত্র আজকে আমি তার নামটা স্যার বলো। আজকে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম স্যার এজন্য স্যার আমার আসতে আজকে দেরি হয়েছে স্যার okay thank you কি in করতে spite of, গেছিল? in spite of that you have joined. Okay, write down this meaning. Vast, huge, Sir, done, colossal, massive. Vast means vishal. So Taskin can talk. Okay, I am unmuting. Try to unmute now, Taskin. Yes. Sir, Now- can you hurt me? yeah, I can hear you now. Sometimes it happens. Thank you, sir. It's Zoom problem. Okay, write down this word vast. Vast means vishal in Bangla. Look at the picture. The picture will give you the best meaning. Look at the tree, how big it is, like this. Huge, colossal, massive. Mr. Syed, roll 430. Are you writing? Sir. Okay. May I go to next page? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you are done, then tell me. Then I'll go to next page. You have some more words to write down. Okay. The bird has gone away. Origami. Write down these meanings along with their parts of speech. Sir, got it. Then we'll practice MCQ. Samir Rahman, you're brushing your hair. Write down please. হাত দিও না জিতু এখন মিউট কর দাদি জিতু মিউট কর এখন আর দিও না একটু আরে জিতু মিউট কর I am going to next space. These words are very important as well for the MCQ. Okay, the physically weak person can hardly on any work. কি হবে এটা? 1 number কি হবে? কনসেন্ট্রেট আমার এখানে স্যার আসেই নাই স্যার এখন আসেই নাই। ভেরি স্যাড, তুমি আজকে নেট প্রবলেম ফেস করছো অনেক। কি হবে এটা? যেহেতু ক্যান আছে, তো ক্যান মানে স্যার আসছে স্যার মডেলস হবে, ইয়া বেস ভার্ব হবে, কনসেন্ট্রেট হবে। ইয়েস স্যার নাম্বার কনসেন্ট্রেট, কারণ ক্যানের পর একদম পিওর বেস ভার্ব হবে। The word balanced in the text means fair, unequal, even-handed, stabilized, স্টেবিলাইজড even-handed, And then, মানে ভারসাম্য। The word lead, here lead means guide, গাইড direct, guys, advance, lead. Guide. কি হবে? স্যার লিভস Live, yes, কারণ আমরা এটা তো দিয়েছিলাম মিনিং এ, তাই না? ইয়েস স্যার লিভস The phrase to keep late hours. Late hours মানে কি? To go to bed late, to wake up late, to do things late, to be late in class. টু গো টু বেড লেট wait, please. To go to bed late. লেট Gold is not valuable than health. More, As, more, most, least. A very easy answer. অ্যাজ As, why? D, Then আছে না এখানে? D, মোস্ট ছয় স্যার মোর More. দেন দেখি নাই Equally important. মানে equally important. What is another condition for good health? দ্য পিস অফ মাইন্ড Peace of of mind. mind. Peace of mind. Activity in the text means pastimes, doings, movement, indolence. D, মুভমেন্ট Doings. Condition means refers to fiction, tradition, excitement, situation. D, D. The word certain in the text means positive, particular, several, sure. D, Which one will be? sir, B, Particular. Yeah, particular. Okay, now it is your turn. Please write down the answer of these questions. Time 5 minutes.
After you have written the question, please send me them in your messenger group. Write down the answer of these questions, everybody, please. 5 মিনিটে 6টা কোশ্চেন। Yeah, you can write down very easy questions. Mr. Naim Hassan. ওকে স্যার করে দিচ্ছি। Okay. If you have the desire, if you have mentality, you can do. স্যার এটা কি করে গ্রুপে দিব? Yes. Okay, we have less than 1 minute. We can be, we may be disconnected at any time.